शुभोदय बच्चों, आज की इस अवधि में हम पाठ 13 महिला की साहस गाथा, इस पाठ को आज हम क्या करेंगे, विस्तार से जानेंगे। बच्चों, इस पाठ में एक महिला की साहस गाथा का वर्णन है। सिर्फ साहस करना, साधना करना या साहस को प्रदर्शन करना पुरुषों की बात नहीं है। यह काम महिलाएं भी कर सकती है। अगर उनका मन करे तो, वह चाहे तो कुछ भी कर सकती है। इसका एक निदर्शन, इसका एक उत्तम उदाहरण हमें इस महिला की साहस गाथा पाठ से मिल सकता है। तो फिर चलिए इस साहस गाथा को आज हम क्या करेंगे, देखेंगे। पहली महिला एवरेस्ट विजेता विचित्री पाल को एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त है। तो फिर बच्चों, आज हम किसके बारे में जान रहे हैं? एवरेस्ट की चोटी पर पर्वतारोहण करते समय एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली भारत की प्रथम महिला कौन? विचित्री पाल। इनके बारे में आज हम क्या करेंगे, जानेंगे। इनका गौरव आज हम क्या करेंगे, सुनेंगे। विचित्री का जन्म एक साधारण भारतीय परिवार में हुआ था। पिता किशनपाल सिंह और माँ हंसा देवी की 5 संतानों में यह तीसरी संतान है। हमारे देश में ही जन्मी हुई विचित्री पाल अपने माता पिता के 5 संतानों में से, और ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರಿ? 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು. ಆ 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 3ನೇಯವಳಾಗಿ ಯಾರು ಜನಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ विचित्री पाल ಅವರು जनिस्तारा। विचित्री के बड़े भाई को पहाड़ों पर चढ़ना अच्छा लगता था। भाई को देखकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे भी वही करेंगे जो उनका भाई करते हैं। विचित्री पाल ಅವರ ಅಣ್ಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು, ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳನ್ನು ಹತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆತನಿಗೆ ಆ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಹತ್ತುವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಚಿत्री ಪಾಲ್ ಅಣ್ಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನ, ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಾನ, ಅವ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅದು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ದು. उसी तरह वो कहती थी किसी से पीछे नहीं रहेगी. क्या ಅಂತ ಇದ್ದು, मैं किसी से भी पीछे नहीं रहूंगी. ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾ ಯಾರಿಂದನೂ ಹಿಂದೆ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ನಾ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ಹಂಬಲ ಯಾರೊಳಗಿತ್ತು? विचित्री पाल ಅವರೊಳಗಿತ್ತು. उसने बेहतर करके उनसे बेहतर करके दिखलाएंगी. सिर्फ इच्छा ही नहीं थी, वह काम जो दूसरे लोग करते हैं उनसे भी बेहतर ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಎದುರುಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಯಾರಿಗಿತ್ತು? विचित्री ಅವರಿಗಿತ್ತು. इसी जज्बे से उन्होंने पर्वतारोहण का परीक्षण लेना शुरू किया. उनका भाई क्या करता था जी? पर्वत पर चढ़ता था. इसलिए वे भी क्या करने लगी? जज्बे से, जज्बा यानी इच्छा, जज्बा इच्छा, इच्छे, प्रबल इच्छे. ಈ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ, ಯಾವ ಇಚ್ಛೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಂತೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪರ್ವತವನ್ನು ಹತ್ತಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಬಲವಾದ ಜಜ್ಬಾ, ಪ್ರಬಲವಾದ ಇಚ್ಛೆ ಏನಾದರೂ ವಿಚಿत्री ಅವರಿಗೆ ಪರ್ವತಾರೋಹಣವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟು, ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡದಷ್ಟು ಅದು ಆ ಪರ್ವತವನ್ನು ಏರಬೇಕಾದ ಒಂದು ತರಬೇತಿ, ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ಯಾನಿ ತರಬೇತಿ. ಆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಯಾರಾದ್ರಿ? विचित्री पाल ಅವರು. प्रशिक्षण यानी तरबेती. आगे देखिए, विचित्री को बचपन में रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था. वे हर रोज स्कूल जाती थी. उनके घर से पाठशाला 5 किलोमीटर दूर पर थी. इसलिए वे पैदल चलकर, ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಲೆಗೆ विचित्री पाल ಅವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. बाद में पर्वतारोहण परीक्षण के दौरान उनका कठोर परिश्रम बहुत काम आया. ಪ್ರತಿದಿನ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೀತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ನಡೆಯುವ ಪರಿಶ್ರಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ बाद में पर्वतारोहण परीक्षण में ಪರ್ವತನ ಏರಲು ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ತರಬೇತಿಯೊಳಗೆ ದೌರಾನ್ ಯಾನಿ ಮೂಲಕ, ದೌರಾನ್ ಯಾನಿ ಮೂಲಕ, ಆ
ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಒಂದು ಕಠೋರ ಪರಿಶ್ರಮ उनका काम बहुत परिश्रम बहुत काम आया ಅವರು ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತರಬೇತಿ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರಿ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯವೆಸಗಿತು. आगे चलकर सिलाई का काम सीख लिया और सिलाई करके पढ़ाई का खर्च जुटाने लगी. देखिए सिर्फ वो क्या क्या काम करती थी, 5 किलोमीटर चलकर स्कूल जाती थी. उसी तरह उन्होंने पर्वतारोहण का परीक्षण भी पाने के लिए क्या किया, तैयार हो गई. उसी तरह वे घर में सिलाई का काम भी करती थी. उस सिलाई से जो पैसा आता था वह अपने पढ़ाई के लिए उसे क्या करती थी, ಖರ್ಚು करती थी. सिलाई करना यानी ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊಲಿತಾ ಇದ್ರು. ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಡ್ಡನ್ನು ಹಣವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಖರ್ಚವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ರು ನೋಡೋರು. इस तरह उन्होंने संस्कृत में MA तथा BEd तक की शिक्षा प्राप्त की. ಇದೇ ರೀತಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡ್ಕೊತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ MA ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ BEd ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಅವರು पढ़कर. तो फिर देखिए अगर मन में इच्छा हो तो हमें क्या करना चाहिए, उस इच्छा की पूर्ति के लिए सतत प्रयत्न करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए. और हम सतत उस लक्ष्य की ओर दौड़ेंगे, परिश्रम करेंगे तो हमें वह जो हमारी प्रबल इच्छा रहती है ना, उस राह तक हम ज़रूर पहुंच सकते हैं बच्चों. इस तरह पढ़ाई के साथ साथ बिच्छेंद्री ने पहाड़ पर चलने के अपने लक्ष्य को भी हमेशा अपने सामने रखा. ಅಭ್ಯಾಸದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಆಕೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತು. ಏನಂದರೆ ನಾವು ಪರ್ವತಾರೋಹಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಪರ್ವತವನ್ನು ಏರಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಲೆಯೊಳಗಿತ್ತು. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಆಕೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. इसी दौरान उन्होंने कालानाग पर्वत की चढ़ाई की. ಅದರ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂದು ತಲೆಗೆ ನಿಂತಿರಲಿಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಯ, ನಾವು ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷ್ಯ. ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ತಂತು. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ದಿನ ಅವರು ಕಾಲಾನಾಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರ್ವತವನ್ನು ಏರಿದ್ರು. सन 1982 में उन्होंने गंगोत्री ग्लेशियर, यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर 6672 मीटर लंबा ऊंचा है तथा रूड गेरो 5819 मीटर की चढ़ाई की, जिससे उनमें आत्मविश्वास और बढ़ा. ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಥಮವಾಗಿನವರು ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರವನ್ನು ಏರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಾನಾಗ ಪರ್ವತವನ್ನು ಏರ್ತಾರ. ಮುಂದೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 1982ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರ್ವತವನ್ನು ಏರ್ತಾರೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಐತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 6672 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಜೊತೆಗೆ ರೂಡ್ ಗೇರೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ 5819 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಢಾಯಿಗೆ ಆ ಪರ್ವತವನ್ನು, ಎತ್ತರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ವತವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಏರಿದ್ರು. ಈ ಒಂದು ಪರ್ವತವನ್ನು ಏರಿ ಏನವರು ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಏನಾಗ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತೈತಿ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ, ನಾನು ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟನ್ನು ಏರಬಲ್ಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಯಾರಿಗೆ ತುಂಬ್ಕೋತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಚ್ಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ ಅವರೊಳಗೆ ತುಂಬ್ಕೋತು. उसी तरह बच्चों अगस्त 1983 में जब दिल्ली में हिमालय पर्वतारोहियों का सम्मेलन हुआ, तब वे पहली बार तेनजिंग नोर्गे, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले पुरुष, तथा जुमके ताबी, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला से मिली. ಒಂದು ದಿನ ಏನಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 1983ರಲ್ಲಿ ದಿಲ್ಲಿಯೊಳಗೆ, ಹಮಾರಿ ರಾಜಧಾನಿ ದಿಲ್ಲಿ ಮೇ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ ಇತ್ತು. ಆ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ ಅವರು ಯಾರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರ, ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ಕೋತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರವನ್ನು ಏರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೇನ್ಜಿಂಗ್ ನೋರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಪುರುಷ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ
ಆ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರವನ್ನು ಏರಿದ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆ ಯಾರು? ಜುಂಕೆ ತಾಬಿ ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರೋ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೋ. ಅವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರಲ್ಲಿ? बिचेंद्री पाल ಅವರಲ್ಲಿ. तब उन्होंने संकल्प लिया कि वे भी उनकी तरह एवरेस्ट पर पहुंचेंगी और वह दिन भी आ गया। उन्हें मिलने के बाद वे सोचती है मैं भी इनकी तरह क्या करूंगी, एक ना एक दिन जरूर एवरेस्ट की शिखर तक पहुंचूंगी। यह उन्होंने सोचा भी इस तरह उनका जो सपना था एक दिन वह सच बन गया। वह दिन भी आ गया जब 23 मई 1984 को एवरेस्ट पहुंचकर भारत का झंडा फहरा दिया। ಆ ಒಂದು ಶುಭ ದಿನಾನುಗತ್ತಿ ಎಂದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 23 ಮೇ 1984ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು? ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರವನ್ನು ಏರಿ ಭಾರತದ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿಯೇ ಬಿಟ್ಟರು. ಯಾರು? बिचेंद्री पाल ಅವರು. उस समय उनके साथ पर्वतारोही अंग दोर्जी भी थे. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪರ್ವತಾರೋಹಣವನ್ನು ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಜೊತೆಗಿರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರನ್ನ ಪರ್ವತವನ್ನು ಏರಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ತರಬೇತಿದಾರರು ನಮ್ಮ ಜೋಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರ. ಹಂಗೆ बिचेंद्री पाल ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವರ ತರಬೇತಿದಾರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ अंग दोर्जी ಕೂಡ ಜೊತೆಗಿದ್ರು. भारत की इस महिला द्वारा लिखित यह इतिवृत्तांत बहुत प्रेरणादायक तथा रोचक है. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು, ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು बिचेंद्री पाल ಅವರು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸ್ವತಃ ಖುದ್ದಾಗಿ ತಾವಾಗಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಮೇರಿ ಶಿಖರ ಯಾತ್ರಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಆ ಶಿಖರವನ್ನು ಏರಿದು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರು ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ बिचेंद्री पाल ಅವರ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಬರೆದಾರು. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರು ಈ ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ವಿವರಣೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. इसमें उन्होंने इस बात का वर्णन किया है कि वे एवरेस्ट की शिखर पर कैसे पहुंची. कर्नल खुल्लर ने साउथ पोल तक की चढ़ाई के लिए 3 शिखर दलों के 2 समूह बना दिए. देखिए यहाँ पर और एक व्यक्ति का नाम आता है बच्चों, कर्नल खुल्लर. अंग दोर्जी ये क्या थे? पर्वतारोहियों के सलाहकार थे, उनके साथी थे. उसी तरह यहाँ पर कर्नल खुल्लर, यह भी एक मशहूर व्यक्ति है. इन्हें भी हम, ये एक साहिती थे, लेखक थे. उसी तरह भारत सरकार के माजी ब्रिगेडियर भी थे. कौन? कर्नल खुल्लर. कर्नल खुल्लर ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಹಿತಿಗಾರರಾಗಿದ್ದರು, ಪರ್ವತಾರೋಹಿಯೂ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು, ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದ ಸೈನ್ಯದ ಮಾಜಿ ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಏನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ साउथ पोल तक की चढ़ाई के लिए 3 शिखर दलों के 2 समूह बना दिए. साउथ पोल ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೊಂದು ಸ್ಥಳ, ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳ. ಆ ಸ್ಥಳದೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಲ್ ಖುಲ್ಲರ್ ಅವರು ಈ ಪರ್ವತಾರೋಹಣವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಎಷ್ಟು ದಳಗಳು ಇರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 3 ಟೀಮ್ ಇರ್ತಾವ. ಆ 3 ಟೀಮ್ಗಳನ್ನು 2 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರ್ನಲ್ ಖುಲ್ಲರ್ ಅವರು ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 3 ಶಿಖರ ದಳೋಗೆ 2 ಸಮೂಹ ಬನಾ ದಿಯೆ. 3 ಶಿಖರವನ್ನು ಏರ್ತಕ್ಕಂಥ 3 ಗುಂಪುಗಳಿರ್ತಾವೆ. ಆ 3 ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಎಷ್ಟು ದಳಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ 2 ದಳಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳ ಹೆಂಗೈತಪ್ಪ, ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೋ. ಇದು ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲೋಟ್ಸೆ ಪರ್ವತವನ್ನು ಸೇರುವ ಒಂದು ಸ್ಥಳ. ಈ ಕಡೆ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಪರ್ವತ ಐತಿ, ಈ ಕಡೆ ಲೋಟ್ಸೆ ಪರ್ವತ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿಜಾರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳ, ಸಮತಟ್ಟಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ कार्य ಏನಾಗ್ತೈತಿ प्रारंभ ಆಗ್ತೈತಿ. आगे देखिए, मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाई और चाय बनाई. कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के पश्चात मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से
निकल पड़ी। देखिए वह सुबह के सुबह ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಚ್ಚಂದ್ರಿಪಾಲ್ ಅವರು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ರೀ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ, ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತೈತಿ ಪರ್ವತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಉರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಚಹಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಚಹಾದ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ತಿಂದರು, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಕ್ಲೇಟನ್ನು ತಿಂದ ಅಲ್ಪೋಪಹಾರವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೇವಿಸಿದ್ರು ಬಿಚ್ಚಂದ್ರಿಪಾಲ್ ಅವರು. ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಂಬು ಯಾನಿ ಟೆಂಟ್ ರೀ, ಆ ಒಂದು ಟೆಂಟ್ನಿಂದ ಅವ್ರು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಆದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 5:30 ಬಜೆ, 5:30 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು. अंग दौर्जी ने मुझसे पूछा क्या मैं उनके साथ चलना चाहूँगी। अब अंग दौर्जी यानी वो पर्वतारोही थे, उनके साथी थे, वे पूछते हैं बिच्छेंद्रीपाल जी को क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी। अंग दौर्जी ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಚ್ಚೇಂದ್ರಿಪಾಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ನಾ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊಂಟೀನಿ, ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀಯಾ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀಯಾ ಅಂತೇಳಿ. मुझे उन पर विश्वास था, साथ ही साथ में अपनी आरोहण क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗೋದು ಬಿಚ್ಚೇಂದ್ರಿಪಾಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟನೂ ಇತ್ತು, ಅವರ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸವೂ ಇತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ, ಕ್ಷಮತಾ ಯಾನಿ ಶಕ್ತಿ, ಬಿಚ್ಚೇಂದ್ರಿಪಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕರ್ಮಠತ ಯಾನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ರೀತಿ, ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ, ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ, ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮೇಲೆ ಏನಿತ್ತು, ವಿಶ್ವಾಸ. ಅಸ್ವಸ್ಥ ಥಿ, ಅಸ್ವಸ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅವ್ರ ಭರವಸೆ ಇತ್ತು, ಉನ್ಕ ಮನವರಿಕೆ ಇತ್ತು, ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಬಿಚ್ಚಂದ್ರಿಪಾಲ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. सुबह 6:20 पर जब अंग दौर्जी और मैं साउथ पोल से बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ गया. 6:20 ರೀ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೌತ್ ಪೋಲ್ನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರು. ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗಿತ್ತು, ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗಿತ್ತು. हल्की हल्की हवा चल रही थी और ठंड बहुत अधिक थी. ಇಂಪಾಗಿ ಸೂಸಾಗಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ತಂಪಾದ ಹವಾ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಇತ್ತು, ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸೂಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಜೊತೆಗೆ ತಂಪಾದ ठंड लग रही थी, ठंडी ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇತ್ತು. हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಪರ್ವತನೆ ಹಗ್ಗದ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ, ಬಗೈರ್ ರಸ್ಸಿಗೆ ಹಗ್ಗದ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದನ್ನ ಪರ್ವತವನ್ನು ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. अंग दौर्जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ गए. अंग दौर्जी ಅವರು ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಪರ್ವತವನ್ನು ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई. ಅವರು ಒಂದೇ ಗತಿಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದೇ ಗತಿಯಿಂದ ಪರ್ವತವನ್ನು ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. जमी हुई बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानों ने इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादर बिछी हो. नोड्री यहाँ पर जमी हुई बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानों ने, जमना यानी ಕೂಡುವುದು, ಕೂಡಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬರ್ಫಿನ ಚಟ್ಟಾನ್ ಯಾನಿ ಬಂಡೆಗಳು. ಆ ಬರ್ಫಿನಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಳು ಹೆಂಗಿದ್ದುಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೀದಾ ಮತ್ತು ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ, ಸೀದಿವ ಢಲಾವು ಅಂಗಡೊಂಕಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬರ್ಫಿನಿಂದ ತುಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂಡೆಗಳಿದ್ವು. ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಸಖ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಗದಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ವು, ಜೊತೆಗೆ ಬುರುಬುರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೂ ಹತ್ತಿ ಅರಳತೈತ್ಲೆ, ಹತ್ತಿ ಹಿಂಜದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅರಳಿದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ, ಹಂಗೆ ಬರ್ಫಿನಿಂದ ಅವು ಏನಾಗಿದ್ದು ಅರಳಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವು. ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ, ಜೊತೆಗೆ ಹೂವಿನ ಅರಳಿದಂಗೆ ಬುರುಬುರಿಯಾಗಿ ಕುರುಕುರು ಉಬ್ಬಿದಂಗೆ ಆ ಬಂಡೆಗಳು ಇದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾನವ್ ಶೀಶೆಕಿ ಚಾದರ್ ಬಿಚ್ಚಿದ್ವು. ಆ ಬಂಡೆಗಲಗಳು ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸಾಕತ್ತಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಶೀಶೆಕಿ ಚಾದರ್, ಕನ್ನಡಿಯ ಒಂದು ಚಾದರವನ್ನೇ ಹಾಸಿದ ಹಾಗೆ ಆ ಬಂಡೆಗಲ್ಲುಗಳು ಬರ್ಫಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ವು. हमें बर्फ काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल करना
ಸರಳವಾಗಿ ಹತ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಪರ್ವತವನ್ನು. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದು ಆ ಬಂಡೆಗೆ ಅದು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಫಾವಡ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಒಡೆಯುವ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಬರ್ಫನ್ನು ಒಡೆಯುವ ಅಥವಾ ಅಗೆಯುವ ಒಂದು ಸಾಧನ. ಆ ಫಾವಡ ಬಳಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬರ್ಫನ್ನು ಸರಿಸ್ತಾ ಮೇಲೆ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए. ಮುಂದೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹತ್ತುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಬರ್ತೈತಿ, ಶಿಖರ ಕ್ಯಾಂಪ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಟೆಂಟನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ 2 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಅವ್ರು ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ತಂಬು ಹಾಕಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳೇ ಇರ್ತಾರೋ. देखिए वहाँ क्या होता है. अंगदौर जी ने पूछा, पीछे मुड़कर पूछा, क्या तुम थक गई हो? मैंने जवाब दिया नहीं. ಅವಾಗ ಅಂಗದೋರ್ಜಿಯವರು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬಿಚ್ಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ ಅವರು ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ಪೀछे मुड़कर देखकर वे पूछते हैं, तुम थक गई हो बिच्छेंद्री. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಗದೋರ್ಜಿಯವರು, ನಿಮ್ಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆಯಾ, ಭಾಳ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆಯಾ ನೀನು ಅಂದಾಗ ಬಿಚ್ಚೇಂದ್ರಿ ಅವರು ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. यह सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए. बिच्छेंद्री पाल जी की यह बात सुनकर अंगदौर जी को आश्चर्य भी हुआ. यह तो लड़की है, फिर भी यह कह रही है कि मुझे कोई थकावट नहीं हुई है. यह सुनकर उन्हें आश्चर्य भी हुआ और आनंद भी मिला. इसी तरह थोड़ी चाय पीने के बाद हमने पुनः चढ़ाई शुरू कर दी. उस तंबू में उन्होंने क्या किया, थोड़ी सी गर्मा गर्म आधा कप चाय पी. उसके बाद फिर से वह अपने काम में लग गए. पर्वतारोहण करने का काम उन्होंने शुरू किया. यहाँ लाटू एक नायलन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदौर जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े. यहाँ पर देखिए बच्चों, नया शब्द है लाटू. लाटू ಅಂತಕ್ಕಂಥವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಿದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಾರ, ಅಂದರೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಲಾಲ್ಟು ಅವರು ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಲನಿನ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಇವರು ಬಿಚ್ಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಸಹಾಯದ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂಗದೋರ್ಜಿಯವರು ಮತ್ತು ಬಿಚ್ಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ ಅವರು ಆ ಹಗ್ಗದ ಮೂಲಕ ಪರ್ವತವನ್ನು ಏರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. जबकि लाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾಲ್ಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬಿಚ್ಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಅಂಗದೋರ್ಜಿಯವರು ಪರ್ವತವನ್ನು ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. तभी लाटू ने गौर किया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी. ನೋಡ್ರಿ, ಲಾಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೌರ್ ಕರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರ ಕಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಯಪ್ಪ? ಗೌರ್ ಕರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡುವುದು, ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡುವುದು. ಯಾರ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಚ್ಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೂಲಕ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಷೀನನ್ನು ಹಾಕೊಂಡನ ನಾವು ಪರ್ವತನ ಏರ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ನಮಗೇನಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಉಸಿರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರ ಕಡೆ, ಬಿಚ್ಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ ಅವ್ರ ಕಡೆ. ಬಿಚ್ಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ ಅವರು ಆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸಾಕತ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा ऊंचाइयों के लिए आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಏರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎತ್ತರವಾದ ಪರ್ವತವನ್ನು ಏರಬೇಕಾದ್ರೆ 4 ಲೀಟರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರ್ತೈತಿ. लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन ಪ್ರತಿ ಮಿನಿಟ್ ಕಿ ದರ್ ಸೆ ಲೇಕರ್ ಚढ़ रही थी. ಆದ್ರೆ ಬಿಚ್ಚೇಂದ್ರಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ 2.5 ಗಂಟೆಗೆ 2.5 ಲೀಟರ್ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಎಷ್ಟು ಆ ಪರ್ವತವನ್ನು ಏರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ 4 ಲೀಟರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಲಗ್ಭಗ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, 2.5 ಲೀಟರ್ ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮಿನಿಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಿಚ್ಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ ಅವರು ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे कठिन चढ़ाई आसान लगने लगी. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಲಾಲ್ಟು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಪೂರ್ಣ, ಅದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಬೀಳಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ
ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಇದ್ರದ್ದು ಮಷಿನ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ. ಆ ಮಷಿನ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಡಿಮೆ ಬೀಳಾರ್ದಂಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಏರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತರಿ ಸುಲಭ ಆಗ್ತೈತಿ. ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे कठिन ಚढ़ाई ಆಸಾನ್ लगने लगी. ಆ ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿದರು. ಆಕೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಇವರು ಲಾಲ್ಟೋ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಪೂರೈಸಿದರು. ಆವಾಗ ಆ ಪರ್ವತವನ್ನು ಏರುವುದು ಬಿಚ್ಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ತ್ರಾಸ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಸರಳತೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಹತ್ತಿದ್ರು. ದಕ್ಷಿಣಿ ಶಿಖರ್ಗೆ ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी. ದಕ್ಷಿಣದ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪರ್ವತಗಳ ಗಾಳಿ, ಪರ್ವತ ಮೇಲೆ ಹವೆಯ ಸ್ಥಿತಿ, ಗಾಳಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಗಾಳಿ ಜೋರಾಗಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇತ್ತು. उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे. ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬರ್ಫಿನ ಕಣಗಳು ಹೆಂಗೆ ಮಳೆ ಹನಿಗಳು ಬೀಳ್ತಾವಲ್ರಿ, ಹಂಗೆ ಬರ್ಫಿನ ಹನಿಗಳು, ಬರ್ಫಿನ ಕಣಗಳು ಒಂದರಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದರಂತೆ ಮೈ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದು ರೀತಿ ಹಿಮದ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಂಗಿತ್ತು. जिससे कुछ नहीं आगे चलकर चारों तरफ उड़ा रहे थे. जिससे कुछ दिखाई दे रहा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था. ಆ ಬರ್ಫಿನ ಕಣಗಳು ಮಳೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಮಳೆ ಹನಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮೇಲೆ ಹತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಳ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ರೀ, ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. मैंने देखा कि थोड़ी दूर तक कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधी नीचे चली गई है. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡ್ತಾರೋ ಬಹಳ ದೂರ ತನಕ ಎತ್ತರವಾದ ಪರ್ವತಗಳು ಏನಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಪರ್ವತವನ್ನು ಹತ್ತಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಮೇರಿ ಸಾನ್ಸ್ ಮಾನೋ ಏಕದಮ್ ರುಕ್ ಗಯಿ ಥಿ. ಹೆಂಗೆ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಉಸಿರು ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆ ನಾನು ನಿಂತೇನೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ, ಮೇಲೆ ಏರ್ದಂಗೆ ನನಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು. ಮುಜೆ ಲಗಾ ಕಿ ಸಫಲತಾ ಬಹುತ್ ನಜ್ದೀಕ್ ಹೇ. ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾ ಏರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮುಂದೆ ಹೋದಂಗೆ ಇನ್ನೇನು ಪರ್ವತ ಭಾಳ ಎತ್ತರಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಾ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ನಿ ಅಂಥೇಳಿ ನನಗೆ ಭಾಸ ಆಗ್ಲಾಕತ್ತಿತ್ತು, ನಂಗೆ ಹಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಲಾಕತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮುಜೆ ಲಗಾ ಕಿ ಸಫಲತಾ ಬಹುತ್ ನಜ್ದೀಕ್ ಹೇ. ನಜ್ದೀಕ್ ಯಾನಿ ಹತ್ತಿರ. ನನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಯ, ನನ್ನ ಗುರಿ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ, ನನ್ನ ಗುರಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಬಿಚ್ಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. 23 मई सन 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಕ್ಷಣ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 23 ಮೇ 1984ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:07 1:07 ಆಗಿತ್ತು. ಸರಿಯಾಗಿ ಆ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ರು, ಬಿಚ್ಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ ಅವರು ಇದ್ರು. छोटी यानी तुदी. पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी. ಆ ತುದಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ಪ್ರಥಮ ಭಾರತದ ಮಹಿಳೆಯ ನಾನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. एवरेस्ट की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके. ಆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಗದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥಳ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಳ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಿಕ್ಕೂ ಆಗ್ಲಾರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಗದಿ ಸಣ್ಣ ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲಿತ್ತು, ಆ पर्वतದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. चारों तरफ हजारों मीटर लंबी लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने मुख्य प्रश्न सुरक्षा का था. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಖರಗಳು, ಇಳಿಜಾರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂಡೆಗಲ್ಲುಗಳಿದ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿದ್ರು, ಅವರು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಯಾರಿಗೆ ಬಂತು, ಬಿಚ್ಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಅಂಗದೌರ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಬಂತು. उसी तरह उन्होंने क्या किया, फावड़े से पहले बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया. वे क्या करती है, फावड़े की सहायता से वहाँ पर जो बर्फ जमी थी ना, उस बर्फ को फावड़े की सहायता से उन्होंने बर्फ की खुदाई की और रहने के लिए थोड़ी सी जगह बना ली. ಅಂದರೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ತಮ್ಮ 2 ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುವಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ಥಳವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗವನ್ನು
ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು। उसी तरह इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठ गई। ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ನಿ, ಅಲ್ಲೇ ಕೂಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮೊಣಕಾಲು घुटनों के बल। ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಕೂಡ್ತೀವಲ್ರಿ ಮೊಣಕಾಲ ಮೇಲೆ, ಮೊಣಕಾಲಿನ ಆಧಾರ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ। बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माते के ताज का चुंबन किया। बर्फನ್ನ ತಮ್ಮ ಹಣೆಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಸಾಗರ್ ಮಾತೆಗೆ ತಾಜ್ ಕೋ ಚುಂಬನ್ ಕಿಯಾ। ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗರ್ ಮಾತಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸ ಶಬ್ದ ಐತ್ರಿ। ಅಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳ ದೇಶದವರು ಈ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಪರ್ವತವನ್ನ ಸಾಗರ ಮಾತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಾಗರ ಮಾತೆಯ ಕಿರೀಟವನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ನಿ, ಮುಟ್ಟಿದ್ನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮನ ಮಾಡಿದ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರು ಬಿಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಚುಂಬನ್ ಕಿಯಾ, ಮುತ್ತಿಟ್ನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ನಿ, ಆ ಸಾಗರ ಮಾತೆಯ ಕಿರೀಟವನ್ನು ನಾನು ಮುಟ್ಟಿದ್ನಿ, ಚುಂಬಿಸಿದ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र निकाला। ನಾ ಏನು ಮೊಣಕಾಲಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತಿದ್ನಲ್ಲ, ಏಳಲಾರದೆ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೀಲದಿಂದ ಏನನ್ನು ತೆಗೆದ್ನಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಮತ್ತು ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆಯ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ। मैंने इन्हें अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा और छोटी सी पूजा करके इनको बर्फ में दबा दिया। ನಾನು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆ ಅಂತಂದಿದ್ನಿ, ಆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಮತ್ತು ಆ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆಯ ಫೋಟೋವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ನಿ, ಸುತ್ತಿ ಆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಆ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸವನ್ನು ಅದ ಬರ್ಫದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡಿದ್ನಿ, ಮುಚ್ಚಿದ್ನಿ। ಆ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ನಿ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। उठकर मैंने अपने रज्जो नेता अंगदोर्जी के प्रति आदर भाव से झुकी। यहाँ पर देखिए रज्जो नेता यानी अंगदोर्जी ಅವರು ಬಿಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ, ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಆ ಪರ್ವತಾರೋಹಣವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವೆಸಗಿದ ಅಂಗದೋರ್ಜಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಭಾವವನ್ನು ಯಾರು ತೋರಿಸ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ ಅವರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ। ಆದರ ಭಾವದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳ್ತಾರೆ। उन्होंने मुझे गले लगा लिया। अंगदोर्जी भी बहुत खुश होते हैं, इसलिए उन्होंने खुशी से बिचेंद्री पाल को गले लगा लिया। कुछ देर बाद सोनम कुलचर पहुँचे और उन्होंने फोटो लिए। और यहाँ और एक व्यक्ति का नाम आता है बच्चों, सोनम कुलचर। ಇಷ್ಟ ಆಗೋದ್ರೊಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೋನಮ್ ಕುಲ್ಜರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾಧನೆಯ ಒಂದು ಫೋಟೋವನ್ನು, ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ। आगे चलकर देखिए, इस समय तक लालटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर पहुंचने की सूचना दे दी थी। लालटू ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಿಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ ಅವರು ಎವರೆಸ್ಟಿನ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ನ ತುದಿಯನ್ನು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು। ತಬ್ ಮೇರೆ ಹಾತ್ ಮೇ ವಾಕಿ ಟಾಕಿ ದಿಯಾ ಗಯಾ, ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಾಕಿ ಟಾಕಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೋ, ಫೋನಿನ ಮೂಲಕ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ। कर्नल खुल्लर ने मुझे बधाई दी और बोले देश को तुम पर गर्व है। यहाँ पर ಅವಾಗ कर्नल खुल्लर ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ, ನಿನ್ನ ಈ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಏನೈತಿ ಬಹಳ ಗರ್ವ ಐತಿ, ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಗರ್ವ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಕೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಧಾಯಿಯಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಆಕೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಮುಂದೆ हमने शिखर पर 43 मिनट व्यतीत किए और अपनी वापसी यात्रा 1:55 पर ಆರಂಭ की। ಅಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 43 ಮಿನಿಟ್ ತನಕ ವ್ಯತೀತ ಅಂದ್ರೆ ಕೂತರು, ಅಲ್ಲೇ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆದು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ 1:55 ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಮರಳಿ ಬರಬೇಕಲ್ರಿ, ಮರಳಿ ತಮ್ಮ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು। अंगदोर्जी और मैं साउथ पोल पर ಸಾಯಂ 5 बजे तक पहुँच गए। ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದ್ವಿ। सबने साउथ पोल से शिखर तक और वापस साउथ पोल की यात्रा चोटी पर रुकने सहित पूरे 10 घंटे 40 मिनट के अंदर
पूरी करने पर बधाई दी। ನೋಡಿ, ಸೌತ್ ಪೋಲ್ನಿಂದ ಆ ಶಿಖರವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಆ ಶಿಖರದಿಂದ ಮರಳಿ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾತ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರೇ 10 ಗಂಟೆ 10 ತಾಸು 40 ನಿಮಿಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಯಾತ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಆ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಕೆಗೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಶುಭಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾರೆ. ಬಧಾಯಿ ದಿ. जब मैं तंबू में घुस रही थी, मैंने मेजर कुमार को कर्नल खुल्लर से वायरलेस पर बात करते हुए सुना. ಬಿಚ್ಚೇಂದ್ರ ಪಾಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಟೆಂಟಿಗೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮೂಲಕ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು ರೀತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು. ಏನಂತ ಮಾತಾಡಕತ್ತಿದ್ರು, ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡತ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ कर्नल खुल्लर ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡತ್ತಿದ್ರು. ಏನು ಮಾತಾಡತ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರಂದ್ರೆ, आप विश्वास करें या न करें, श्रीमान बिचेंद्र पाल केवल 3 घंटे में ही वापस आ गई है और वह उतनी ही चुस्त दिख रही है जितनी वह आज सुबह चढ़ाई शुरू करने से पहले थी. ಅವರು ಮೇಜರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು कर्नल खुल्लर ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಚ್ಚೇಂದ್ರ ಪಾಲ್ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಚೈತನ್ಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 3 ಗಂಟೆ ಮೇಲಿಂದ ಮರಳಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಅವ್ರು ಮರಳಿ ಬಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ಶಿಖರವನ್ನು ತುದಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ 3 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಮರಳಿ ಬಂದರು. ಅವ್ರ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಆ ತೇಜಸ್ಸು, ಆ ಚೈತನ್ಯ ಹೆಂಗೈತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವರು ಪರ್ವತಾರೋಹಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೋಗೋ ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ, ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಆ ಕಡೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಂದರೂ ಅವ್ರು ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಇದು ಆಗಿಲ್ಲ, ಸುಸ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅವರು. ಹಂಗೆ ಆ ತೇಜಸ್ಸು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕಡೆ ಹಂಗೆ ಐತಿ. ಸುಬಹ ಚढ़ाई शुरू करने से पहले थी. ಅವ್ರ ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಆ ಕಡೆ ಆ ಸುಸ್ತಂದ್ರು ಅವ್ರ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಚೈತನ್ಯ ಕೆಳಗೆ ಮರಳಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. मुझे पर्वतारोहण में श्रेष्ठता के लिए भारतीय पर्वतारोहण संघ का प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक तथा अन्य अनेक सम्मान और पुरस्कार प्रदान किए गए. ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಿಚ್ಚೇಂದ್ರ ಪಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಕೆ ಲಿಯೆ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಮೇ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಕೆ ಲಿಯೆ ಪರ್ವತಾರೋಹಣವನ್ನು ಏರಿದ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಸಂಘದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅನೇಕ ಸಮ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. उसी तरह पद्मश्री और प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार की घोषणा की गई. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡದಾದ ಪುರಸ್ಕಾರ ಯಾವಪ್ಪ, ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು. सबके आकर्षण और सम्मान का केंद्र होना मुझे बहुत अच्छा लगा. ಎಲ್ಲರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದವಳು ಬಿಚ್ಚೇಂದ್ರ ಪಾಲ್ ಅವರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ನನ್ನ ಅಂತ ಸೆಳ್ಕೊಂಡು, ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಂದ ನನಗೆ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಕೂಡ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಚ್ಚೇಂದ್ರ ಪಾಲ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. इस तरह बिच्छेंद्री को एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त हुआ है. इस तरह बिच्छेंद्री पाल को अनेक कठिनाइयों का सामना करके परिश्रम करके उन्होंने क्या किया, अपने सपने को साकार किया. इसलिए उन्हें भारत की पहली महिला, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला के नाम से आज हम क्या कर रहे बच्चों ने जान रहे हैं. यह गौरव उन्हें प्राप्त हुआ. बिच्छेंद्र पाल द्वारा लिखित एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पर आधारित यह कहानी उन्हीं से ही लिखित एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा यह पुस्तक से ली गई है. देखिए बच्चों, इस पाठ से आप क्या क्या सीख सकते हैं. साहस के गुण, दृढ़ निश्चय, अथक प्रयास यानी सतत प्रयास करना, मुसीबतों का सामना करना इत्यादि आदर्श गुणों को आप क्या कर सकते हैं, अपने जीवन में उनका अनुसरण कर सकते हैं. अगर आप परिश्रम करेंगे तो उसका फल जरूर आपको मिलेगा. आपके लक्ष्य की ओर आपका परिश्रम आपको क्या करता है, लेकर जाता है. इसलिए आपको सदृढ़ होना चाहिए,
अपने लक्ष्य को बनाना चाहिए और उस लक्ष्य को साकार करने के लिए सतत प्रयास करना चाहिए। उस परिश्रम के समय बहुत सारे मुसीबत आपके सामने आ खड़े होते हैं, लेकिन उस मुसीबतों से डर कर भागना नहीं चाहिए। उन मुसीबतों का सामना करके आपको अपनी लक्ष्य की ओर क्या करना चाहिए बच्चों, बढ़ना चाहिए। तभी भी आप एक बड़ा साहस का काम कर सकते हैं और बिच्छेंद्रीपाल की तरह सबको आकर्षित भी कर सकते हैं। इसलिए हम इस पाठ से यह तो जान सकते हैं कि मेहनत का फल अच्छा होता है और मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। तो फिर बच्चों आप क्या कीजिए, इस पाठ को 2-3 बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और इस पाठ से संबंधित जो अभ्यास है उसे आप क्या कीजिए, फेर में अच्छी तरह से लिखिए। उसी तरह बच्चों आपको यह एक योजना कार्य भी करना है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपको। योजना कार्य यानी असाइनमेंट। साहसी महिलाओं के बारे में भावचित्र से विवरण दें। भारत की 5 साहसी महिलाओं के बारे में भावचित्र सहित आपको क्या करना है, विवरण देना है। तो फिर बच्चों इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हो तो, कुछ कठिनाई हो तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे फोन के द्वारा इन प्रश्नों के उत्तर आप मुझे पूछ सकते हैं। और जो प्रश्न आपके मन में है उन्हें आप क्या कीजिए, पहले लिख कर एक सूची बनाइए, मुझे फ़ोन लगाकर उन प्रश्नों के बारे में आप उत्तर पा सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।